بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، ایک آدمی اپنے گھر میں قربانی کا ایک بکرا لے کر آیا اور اسے ایک خالی کمرے میں باندھ دیا۔ پھر اپنی بیوی کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گی، لیکن اس کے بعد میں شوہر جب بھی گھر آتا تو وہ دیکھتا کہ اس کی بیوی اسی کمرے میں ہے جس میں وہ قربانی کا بکرا ہے، اور پھر اس نے ایک دن اپنی بیوی کو بکرے کے ساتھ میں کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے میرے دوستو، بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک بھائی نے اپنی قربانی کے بکرے کا ایک سچا واقعہ بتایا ہے جس کو ہم آپ کو اسی کی زبانی بتاتے ہیں۔ وہ بھائی کہتا ہے کہ میری بیوی بہت ہی اچھی اور خوبصورت تھی اور میرے لیے بہت وفادار بھی تھی۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ میں قربانی کا جانور جلدی لے کر آ جاتا تھا۔ اس بار بھی میں بقرعید کے 2-3 مہینے پہلے ہی ایک بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت بکرا لے کر آیا اور ایک کمرے میں اسے باندھ دیا۔ کیونکہ میں اپنے کاروبار کی وجہ سے ہمیشہ بزی رہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بکرے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے، اس کی دیکھ بھال تم کرو گی۔ میری بیوی اس کام کے لیے خوشی خوشی سے راضی ہو گئی اور پھر بڑے ہی پیار کے ساتھ میں اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ میں جب بھی گھر واپس آتا تو میں دیکھتا کہ میری بیوی ہمیشہ اسی کمرے میں ہوتی تھی جس کمرے میں وہ بکرا رہتا تھا، مگر مجھے اس بات سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بار جب میں اپنے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اسی کمرے میں ہے جس میں وہ بکرا ہے۔ میں اس کمرے کی طرف گیا تو مجھے اس کمرے کے اندر سے میری بیوی کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کس سے باتیں کر رہی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ پھر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے وہ چہرے سے کچھ پریشان سی لگ رہی تھی، جیسے کہ اس کی چوری پکڑ لی گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس کمرے کے اندر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ میں یہاں پر کس سے باتیں کروں گی، یہاں پر کون ہے جس سے میں باتیں کرتی؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے گئی، یعنی کہ اس نے مجھے اس کمرے کے اندر نہیں جانے دیا۔ خیر، اس دن میں نے بھی اس بات پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور میں اسے بھول گیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ایک رات میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی اور واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ اس وقت کہاں پر گئی ہوگی۔ میں اٹھ کر جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی قربانی والے بکرے کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ بکرے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میں اس کو دیکھنے گئی تھی کہ وہ کیوں بول رہا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور اس کی بات پر یقین کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے کہ ایک دن میں آفس سے جلدی آ گیا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح میری بیوی اسی کمرے میں تھی جس میں وہ بکرا تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ آج پھر اس کمرے کے اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اور آج تو صرف باتوں کی آواز ہی نہیں بلکہ میری بیوی کی ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اور اس بار مجھے کوئی وہم نہیں ہوا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ صرف میری بیوی کی ہی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ سامنے سے کسی اور کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے زور سے دروازہ بجایا تو میری بیوی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ میں فوراً ہی اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس کمرے کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو وہ کہنے لگی یہاں پر کون ہے جس سے میں باتیں کرتی؟ لیکن اس بار مجھے اس کی باتوں پر وشواس نہیں رہا تھا، کیونکہ اس بار میں نے بڑے ہی دھیان کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا تھا، لیکن اس بار بھی میں خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اب مجھے میری بیوی پر شک ہو گیا تھا، اس لیے اب میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ دیکھ کر میں حیران رہنے لگا کہ میری بیوی کا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں گزرتا ہے جس میں وہ قربانی کا بکرا رہتا ہے۔ میری بیوی گھر کے کاموں میں بالکل بے پرواہ سی ہو گئی تھی۔ میں جب بھی دیکھتا تو وہ اسی کمرے میں ہوتی، لیکن اب جیسے ہی وہ میری گاڑی کی آواز سنتی تو وہ فوراً ہی اس کمرے سے باہر آ جاتی اور پھر مجھے سیدھا گھر کے اندر لے جاتی، اور اکثر وہ رات کو بھی اٹھ کر اس کمرے میں جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں اس بات سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا،
क्योंकि अब मेरी बीवी बहुत बदल गई थी। पहले वो गुमसुम सी रहती थी, लेकिन अब वो हरदम खुश रहने लगी थी। अब हरदम वो हंसती और मुस्कुराती रहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है जिससे ये इतनी ज्यादा खुश रहने लगी है। मेरे दोस्तों, वो भाई कहता है कि हमारी शादी को तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन मैंने आज तक कभी भी अपनी बीवी पर कोई शक नहीं किया। लेकिन अब उसकी हरकतों को देख देख कर मैं शक करने पर मजबूर हो गया था। मैंने अपना आने जाने का वक्त बदल कर भी देख लिया था, लेकिन हमेशा मेरी बीवी उसी कमरे से बाहर निकलती थी और हर वक्त सजी संवरी भी रहती थी। ये बात मुझे गुस्सा दिलाती थी। खैर, उसके बाद वक्त गुजरता गया। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि मैं इस बात से पर्दा उठाना चाहता था। लेकिन अभी तक मेरी बीवी और कुर्बानी के बकरे का राज अभी तक मालूम नहीं हो सका था। और दूसरा, मेरा उस कमरे के अंदर जाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी हर वक्त उस पर नजर रखती थी। मैं जैसे ही उस कमरे की तरफ जाता तो वो फौरन मेरे पास पहुंच जाती और कुछ भी करके मुझे उसके अंदर जाने से रोक देती। लेकिन एक बार मैंने सोच लिया था कि मैं उस कमरे के अंदर जाकर रहूंगा, इसलिए मैंने अपनी बीवी से जिद की कि मुझे उस कमरे के अंदर जाना है। इसलिए फिर मेरी बीवी मेरे साथ हो गई और कहने लगी कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उसके बाद मैंने उस कमरे के अंदर जाकर अच्छी तरह से देखा। मैंने देखा कि ना तो उसके अंदर कोई खुफिया दरवाजा है और ना ही कोई खिड़की है। फिर मैं सोचने लगा कि मेरी ये बीवी इस कमरे में बात किससे करती है, ये यहाँ पर हंसी मजाक किसके साथ करती है। अब मेरे सामने ये एक ऐसा राज बन गया था जिसको जानना मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया था। मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, मुझे क्या मालूम था कि राजों से पर्दा कैसे उठाया जाता है। लेकिन मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब मेरे कारोबार पर मेरा ध्यान ना के बराबर रह गया था। हर वक्त मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता रहता था। खैर, उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह मैं अपने कमरे पर चला गया और दोपहर तक वहाँ रहा। जैसे तैसे करके मैंने दोपहर तक का वक्त गुजारा। अल्लाह अल्लाह करते हुए मुझे दोपहर हुए। मैं फौरन वहाँ से उठा और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज मैं घर से निकलते वक्त घर की चाबी भी साथ ले आया था और आज मैंने गाड़ी भी अपने घर से बहुत दूर ही खड़ी कर दी थी। फिर मैंने धीरे से चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चुपके से दाखिल हो गया। हमेशा की तरह मेरी बीवी उसी कमरे में थी जिसमें वो बकरा था। मैं चुपके चुपके उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज उस राज से पर्दा उठने वाला था। जब मैं उस कमरे के पास पहुंचा तो मैं ये देखकर खुश हुआ कि उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं चुपके चुपके उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया और उसके अंदर जो कुछ देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उल्टे कदम वहाँ से वापस बाहर आ गया और अपने ऑफिस वापस चला गया। अच्छी बात ये थी कि मेरी बीवी ने मुझको नहीं देखा था। उसके बाद जब मैं शाम को वापस घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी बहुत खुश थी, लेकिन आज मेरे पास उसको पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। इसलिए मैंने उसको अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगा कि आज मैंने जो दिन में मंजर देखा था वो क्या था। ये सुनकर पहले तो वो बहुत परेशान हो गई, लेकिन जब मैंने उससे जोर देकर पूछा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो कहने लगी कि आपको मालूम है कि मुझे बच्चे की कितनी ज्यादा ख्वाहिश है। हमारी शादी को 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी औलाद नहीं हुई है। मैं आपसे पिछले 2 सालों से कह रही हूँ कि हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन आप मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस वजह से मैं तन्हाई का शिकार हो गई थी और डिप्रेशन में आ चुकी थी और हर वक्त परेशान सी रहने लगी थी। लेकिन जब से आप ये कुर्बानी का बकरा लेकर आए हैं, तब से मैं इसकी खिदमत और देखभाल करने की वजह से बहुत खुश रहने लगी हूँ और मुझे ये लगता है कि जैसे ये मेरा बच्चा हो। ये मेरी बात को समझता भी है और मुझसे बातें भी करता है। इस वजह से मैं हर वक्त इसके साथ में ही रहना चाहती हूँ। आपने दिन के वक्त में जो देखा वो इसके नहाने का वक्त था, इसलिए मैं इसे बच्चों वाली शैम्पू से नहला रही थी और रात को उठ उठ कर भी मैं इसको देखने जाती थी। क्या माएँ अपनी बच्चे को नहीं देखती है? क्या माएँ अपने बच्चों को नहीं चाहती है? मैंने देखा कि मेरी बीवी के आंखों में आंसू थे। अब उसकी इन बातों को सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैं इसके बारे में क्या क्या सोच रहा था और मेरी ये बीवी तो क्या निकली। मैं फौरन ही हाथ जोड़कर अपनी बीवी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं बेवजह ही तुम पर शक कर रहा था। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे पता है आप मुझ पर शक कर रहे थे और आप मेरी जासूसी भी कर रहे थे, लेकिन मैं गलत नहीं थी, इसलिए मुझे इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। मुझे मालूम है कि थोड़े ही दिनों के बाद
इस बकरे की कुर्बानी कर दी जाएगी। बस इसी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा इस बकरे के साथ वक्त गुजारना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसे अपना बच्चा ही समझ लिया था। वो भाई कहता है कि मेरी बीवी की इन बातों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसी वक्त पक्का इरादा कर लिया था कि अब मैं किसी के बच्चे को गोद जरूर लेकर आऊंगा। उसके बाद अगले दिन मैं यतीम खाने गया और वहाँ से एक बच्चा गोद ले आया। आज हमारे पास ही वो बच्चा है और मेरी बीवी उस बच्चे के साथ में बहुत खुश रह रही है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।